Hey viewers, welcome to the 43rd live digital event, Earn Your First Million. So today we have our expert speakers who will be talking about the mutual funds, financial planning, and we will discuss on the trading strategies, and we will also be answering your questions. So the today's speakers are Mr. B. Damodaran. He is a founder of TradeBees Trading and Trading Academy Private Limited 2021 and Thanish Capital 2014. He is a ME Arrow from MIT Chennai. Started his journey as a part-time trader in 2008 and grew into a professional trader, and he has an experience of 13 plus years. Started training on technical analysis and also trading strategies since 2012 and trained more than 1,000 traders, and he is also an investor. Welcome, sir. Thank you. Thank you. Next we have our Venkataramana sir. He is a managing director of Champion Wealth Creators, which is a financial planning service firm. He is a certified financial planner from a Financial Planning Standard Board of India. He has a total work experience of 20 plus years in several fields. He has 100 crores of assets under management. Welcome, sir. Thank you. So today we will be talking about the financial planning, option trading, and so on, sir. So can we start, sir? Yeah. Sure. Damodaran sir. Yeah. Can you explain the concept of options and how it differ from other types of investments? See, investment is something like you own a building or you own a land, something like that. Okay. Option is, frankly speaking, it is to help the volatility of your underlying. But how people are doing it is majorly for the speculative income. So if you treat like you own a land or you own a building, okay, over and above that, if you wanted to earn just a rental income out of it, okay, then option could be a better option rather than just including as a speculative income. Okay. The next question is, what inspired you to start training on technical analysis on 2012? Frankly speaking, I'm not a trainer at front. Okay, I actually researched about how I'm going to build my own money and management, because I'm purely into an engineering background. I'm from aerospace, so I used to earn a lot. And for me is, I can't keep on putting my work, okay, to earn a lot of money. Okay, because I wanted to earn money, and then thereon money has to work for me. And that is why I jumped into financial market, because I can just relax myself and money can work for me. That's why I chose trading and investment as my core business. Okay. So Venkataramana sir. Yeah. So how can individual effectively integrate financial planning into their overall wealth management strategy? See, basically financial planning is one of the least planned thing in India. For example, in India, retirement planning was not done because previously most of them are into the government jobs. Okay. But how financial planning can be done is, first you need to understand where you want to reach, what are all the investments which will help you to reach, whether that investment will beat inflation to give you positive real rate of return, what is the time frame to reach that goal, and how long you can stay invested to reach that goal. Because whenever you are planning for a long term goal, equity as an asset class will definitely help you. But at the same time, it will be volatile in the short term also. So you need to come with a longer term view to achieve your long term goals. Having said that, financial planning can be done for short term goals also. It could be for 6 months, 1 year. For example, let me say, if you want to keep money in bank account, hardly you will get 2.5% or 2.25%. There are better alternatives where you can have liquid funds, ultra short term funds, or peer to peer investment options, which can give you much higher return even in the short term with liquidity at your ease. Okay. So how do changes in interest rates impact financial planning decision, and what adjustment should investors consider in their portfolios? Yeah, interest rate scenario will change depending on the RBI monetary policy. Okay. So how it will affect is, suppose for example, let's say one investor is only completely investing in debt investment.
something like fixed deposits or government bonds or corporate bonds like that. Okay. So say like he is investing when the interest rate is at 8%. Say he is looking at a corporate bond or a deposit for 3 years. After 3 years, assuming that the interest rates have come down because the inflation has come down, so he will carry the reinvestment risk. So he will not get that 8% for the entire term. After 3 years, even if he wants to renew, his interest rate will become 6%. So while planning the investment, he should plan investments in such a way it should have a dynamic interest rate movement also should be captured. For example, a dynamic bond fund will capture the short term of the yield curve as well as the long term. So by doing that, what it happens is the investor, in spite of having a debt portfolio, can get double-digit return because of dynamic yield management. So next question is for Damodaran sir. How do derivatives, especially options, contribute to risk management in the Indian stock market? That is the main purpose of actually options trading. Recently, if you see, there is an scenario where the polycab, so you might be aware of that, okay, because of the promoter issue, the stock fell down drastically, okay, 10%, 20%. Assume that you are an investor of it, okay, so it was trading around 5,000 rupees and you invested some 10 lakhs on that. Okay, the option is mainly focused on, so if you buy a put something like when it is trading at 4,000 and 5,000 rupees, and you do not want to let that investment go beyond 4,000. Okay. But practically feasibly possible because that is a market quoted price, right? You can't say this should be only trading at this point, but anything can happen. So when you want to cut that risk, so you can buy a 4,000 or 4,500 rupees put. So no matter, even if the stock crashes and goes to zero, so your selling price is fixed at 4,500. So that is the beauty of options. And moreover, when you asked sir about the interest rate, right? Interest rate is not exactly about investment alone. So investor should have the allocation such a way that, okay, when I wanted to invest, do I need to take equity returns alone, or if equity is not performing? In that case, interest rate will compensate to the investor's return. Okay. The next question is, what are some common strategies used in intra-option trading, and how do they vary based on the market conditions? Let's say, because see, let's assume that because you are an investor, you are sitting up in pile of cash, okay, but you don't know exactly at what point of time you wanted to invest. Let's say for that reason you wanted to invest in just Nifty Bs. Do not wanted to jump into any of the stocks. You assume that India growth story is still intact and you wanted to invest in India index. Let's say you have some 10 lakhs with you, Okay. and you wanted to invest in Indian story. And now people say that valuations are higher and last 3 months market is flying like anything. I do not want to do. And people will be just waiting, say I want a dip to enter. If that is the case, there is one beautiful option strategy available, okay, where you can just sell a put of that index. Let's say you wanted to invest at 30% discount. Okay. Okay, what you do, you just go and select 30% away strike price, sell one put and let it be there. Because if there is a crash happens, then it will require you to invest that amount. Otherwise, whatever you sold now, it is a income to you. So you are not invested in the market, and if you are waiting for correction, still you will get more revenue out of it. If the correction is there, you can invest your fund. So that kind of many strategies are available. Okay. So it need not to be very complex thing. So because see, I am from an engineering background. I am not into much of financial things, but I am managing more than 50 CR because of all this common sense understanding. Because I wanted to grow my money, I wanted my money to work for me. That's it. Okay, got it. So next question is for you, sir. Yeah. Can you elaborate on the benefits and considerations of incorporating mutual funds into a financial portfolios? Yeah, see, any financial portfolio, mutual fund has got solutions Okay. ranging from 1 week to 3 months, 6 months, 1 year, 3 year, 5 year, like that. You have alternate to everything. For example, for bank accounts, savings bank accounts, you have liquid funds. If you have a short term 1 year deposit, you can always look at regular savings fund. You can have ultra short term fund. You can have banking and PSU fund. And if you are having a horizon of 2 to 3 years, you can look at multi asset funds or a dynamic asset allocation funds. If you have 5 years, definitely you can look at hybrid funds as well as equity funds. If you have 7 years, you can have multi cap, flexi cap funds. If you have 10-year horizon, you can have mid and small cap funds.
And if you have even more than that, you can even consider thematic. So what I'm trying to say is that investment options across different verticals are available in mutual funds. In mutual funds, it's not only about equity. It has got debt, it has got arbitrage, it has got gold and silver, because silver is also listed in the Indian stock exchange now. As well as an Indian, you cannot invest in Google or Apple or other companies. You can invest through international equity. So wide range of investment options are available in mutual funds, provided you invest as per your goal. See, to add on to this point, you should remember why you are investing first of all. Okay. Right, see, let's assume that, okay, investing is a complex process, or it's like, you treat this way, okay, I wanted to cook and eat for myself. That is the motto. What can I do? I can learn on my own, I can start preparing the food. That is the main option, okay, because that is the longer term best option for me, because I cannot depend on anybody else. But what else you can do? Instead of you trying it out and facing the pain, you can take a maid, or you can use the Swiggy, Zomato, that kind of things. Okay, mutual funds serve that purpose. Okay, instead of you trying to identify investment, and if you are failing in some things, because you need to understand the company. Okay, not price alone. Okay, the demand of the company, right? How the earning potentials are growing. Sometimes what will happen? The narratives will be big. Okay, after the corona, most of the chemicals and the API, all the things are flying. But if you invested at that point, market is at peak now. But if you invested in that sector and that companies, you will be sitting in lot of drawdowns. So to understand that, professionals, so mutual funds serve that purpose. If you don't have that idea or that knowledge, you can rent a person. Instead of that renting, you can go for mutual fund. That's it. It's an alternative. Yeah, that's it. But it's not only adding to that. It's not only, it's a very professionally managed, highly regulated, highly transparent, and it has generated wealth. See, what is the objective of the investor? The investor is to get a real positive rate of return, which mutual funds provides with double-digit return. Look at any 10-year fund. The least return will be 15% compounded annualized growth rate. The long-term return will be even 20% and 22%. By just staying invested, you will reach the goal. And can you do that as a retail investor in this highly volatile financial market? Mutual funds provides you that. And I would like to give a quote here. Mutual funds are created for the poor, but where the rich invest. So that is what is happening in India, and I hope many retail investors make a note of this. The next question is, what are the key factors to consider when selecting the mutual funds, and how can investors ensure they align with their financial objectives? Yeah. For this, see, it requires a very comprehensive study. First thing, investor, what he has to do is he has to identify a financial planner who can add value in his portfolio. Second thing, his prior experience of risk profile also matters, because he would have got some high return in the past, or he would have got some by taking some trading strategies, he would have got some lesser value also. So what happens is that you should first engage with a financial planner, understand the risk profile, plan in such a way that they are in sync with each other, and then plan for his goals. His goals could be children education, his goals could be, for a short term it could be a holiday, for long term it could be retirement, because retirement is one goal where you need to plan, because for every other thing you will get a loan. For retirement you will not get a loan. You have to plan your corpus, and we have 90% of the people are working in private sector and unorganized sector and other ways, so they need to plan for that. For that you need to understand the long term goal and plan efficiently, and identify a financial planner in your area, so that who can help you to do that, and mutual funds is one of the greatest tool to help you to achieve that. Okay. The next question உங்ககிட்ட சார், இப்போ நம்ம டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல சார், அதனால பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரேடர்ஸ்? சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ன்றது ஒன்றுமே இல்லை. நிறைய பீப்புள் வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா, அது ஒரு தனி சயின்ஸு, அது ஒரு தனி விஷயம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆக்சுவலாக ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங், நான் நிறைய பேரை ட்ரெயின் பண்ணுறேன். பட் நான் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு பேசிக் 8th 9th வரைக்கும் மேக்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும். ஓகே, இட்ஸ் ஆல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா. ஏன்னா டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா, இப்போ என் வாழ்க்கையை நான் திரும்பி பார்த்து அதை அனலைஸ் பண்ணி நான் எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படிலாம் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு, இனிமேல் ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தால் நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போகிறேன்
Okay. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த பாஸ்ட் டேட்டானா நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா நம்ம இதுதான் நம்ம 8th 7thலேயே படிச்சிருப்போம். அதாவது ஒரு கம்பெனி இவ்வளோ ஏர்னிங் பண்ணுது, அப்போ வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம கிராஃபாக வரைஞ்சிருப்போம். ஸோ அது மீன், மீடியன், மோடு அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருப்போம் பார்த்தீங்களா. அந்த டேர்ம்ஸை கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணி இஎம்ஏ, கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணி ஒரு இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி தான் அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பாருங்கள். இந்த மேபி இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு 40 வயசு இருக்குது அப்படின்னா, இந்த 40 வயசில் நான் எப்படிலாம் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, இனி வர சுச்சுவேஷன்லாம் நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போகிறேன்றது எனக்கு மட்டும் இல்லை, என்னை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். கரெக்டு தானே? ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் தான் நீங்கள் டெக்னிக்கலை பார்க்கணும். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு நீங்கள் சொன்ன ப்ரெடிக்ஷன் அப்படிலாம் கிடையாது. எந்த இன்ஸ்டன்ஸில் அது பேஸ்ட் ஆன் பழைய சினாரியோ பேஸ் பண்ணி. இப்போ சப்போர்ட்ன்றது என்ன மீன் பண்ணலான்னா, இப்போ நான் வந்து ஒரு சில நேரத்தில் வந்து ஐம் டவுன் அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் எங்கே வந்து பவுன்ஸ் ஆவேன், இது வரைக்கும் வந்து என்னால் தாங்க முடியும், இதுக்கப்புறம் வந்து ஐ வில் பிக் அப் ஃப்ரம் மை செல்ஃப் அப்படின்றது தான் சப்போர்ட். ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றதப்போ ஓகே ஓவர் ஜாலியாக இருக்கிறோம், இப்போ மார்க்கெட் வந்து ஓவர் ப்ரைடாக போயிட்டு இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் புக்கு அப்படின்ற இது எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் தான். யூ கேனாட் யூஸ் இட் லைக் 100% ஓரிகிளைலா அப்படின்றத யாராலையுமே சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டில் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக வந்து நீங்கள் அசியூம் இட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் டவுன் டர்ன்ஸ் பற்றி பேசலாம் சார். அது எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணும் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம்? எக்கனாமிக் டவுன் டவுன் சொல்கிறத விட இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்குமே எடுத்துக்கலாம். நான் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து 2007 தான் அர்ஷத் மேத்தா பீரியட் டைமில் தான் மார்க்கெட்டை பற்றி இன்ஸ்பயர் ஆகி அப்போ தான் வந்து இன்ஜினியரிங்லாம் படித்து சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தப்போ நல்லா இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி தான் உள்ளே வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா 2008 பெரிய கிராஷ். அதுக்கப்புறம் ஐயோ அப்போ தான் வந்து ஓகே அப்போனா வந்து டைமை கொடுக்கணும், ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் க்ரோ ஆகணும் அப்படின்னா டைமை கொடுக்கணும். ஒரு விதையை நம்ம நோண்டி வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதை டெய்லி பார்க்கக்கூடாது. வி ஹவ் டு வாட்டர் இட், வி ஹவ் டு லீவ் இட். அந்த டைம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது நல்லா வரும் அப்படின்றத ஐ ஸ்டார்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ அப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நிறைய நடந்துச்சு. இப்போ நான் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்தப்போதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் டிப்ரெஷன் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா Y2K ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. 2000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஃபால் இருந்துச்சு. நான் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து அர்ஷத் மேத்தா ஃபால் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 16-17 பெரிய டவுன் டவுன் இருந்துச்சு. 2020 கொரோனாவில் வந்து யாருக்கு என்ன நடக்க போகிறேன்னே தெரியல. அதாவது என்னன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு காசு வச்சுருக்கோம், பட் உலகமே அழிய போதுன்னா அந்த காசுனால ஒரு பிரச்சனமும் இல்லை. பட் இன் கேஸ் இஃப் இட் டர்ன் இட் அவுட், அங்கே தான் பெஸ்ட்டு. நீங்கள் அதாவது என்ன பண்ணலான்னா, இப்போ நம்மளோட நேஷனே எடுத்துக்கலாமே. நம்ம நேஷனை சுற்றி இருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா இருக்குது, பாகிஸ்தான் இருக்குது. பட் ஆனால் இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங் விஷயமா இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்ம இன்வெஸ்டே பண்ணணும். இப்போ ஏன் வெளியிலேருந்து வந்து இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 years பேக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து என்ன, நீங்கள் முன்னாடி கேட்டிங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து எப்படி வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் அஃபெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுன்றது என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் சேஃபாக மார்க்கெட்டில் எந்த ரிஸ்க்குமே வேண்டாம், நான் வந்து வெறும் பேங்க்கில் வச்சுக்க போகிறேன் அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ தராங்கன்றது. இப்போ யூரோப்லலாம் நெகட்டிவ் இருந்துச்சு. அப்போ அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, நெகட்டிவ் இருக்குது எங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு தேடினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ சேஃபஸ்ட் ஏவனா வந்து எங்கே இருக்கும். பின்ன நம்ம வீட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியல, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எங்கே சேஃபாக இருக்கோ. இப்போ ஒரு நகையே இருக்குது, என்னோடய வீட்டில் வந்து அது சேஃப் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், அப்போனா நான் என்ன பண்ணுவேன், எடுத்துகிட்டு போய் யாரோ ஒரு இடத்துல வைக்க மாட்டேன், தெரிஞ்ச இடத்துல சேஃபான இடத்துல அதை வச்சுட்டு அப்பப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்த்தீங்க. அதாவது இது எல்லாமே வந்து ஒரு வால்டிலிட்டியாக நீங்கள், ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் அப்படி தான் பார்த்துருக்கேன், நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராடினரி ரிட்டர்ன்ஸாக கொடுத்துருக்கு. ஸோ எக்கனாமிக் டவுன் டவுன் வந்து ஆஸ் அன் இன்வெஸ்டர், ஸோ ஒரு 5 years 10 years நீங்கள் குடியை தோண்டி ஒரு கொட்டையை நட்டு வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா, மழை வந்தால் நல்லதா கெட்டதா, புயல் வந்தால் நல்லதா கெட்டதா, எல்லாமே நல்லது தான். ஏன்னா தண்ணி நல்லா வரப்போகுது, அது நல்லா தான் வரப்போகுது. ஆனால் இனிஷியலாக அந்த டைமுக்கு வந்து நிறைய தண்ணி தேங்கும், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த ஆஸ்பெக்ட்லேருந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்வேஸ் லாங் டர்ம் இஸ் கிரேட்டர் பெஸ்ட். மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சேஃபாக இது இப்போது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் நிறைய கேட்டகரி நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா டெட்டுன்றது வந்து கடன் பத்திரம்னு சொல்லுவோம், அதாவது பாண்ட் பத்திரம்னு சொல்லுவோம். அதில் உங்களுக்கு நிறைய இது இருக்குது. லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது, அல்ட்ரா ஷார்ட் டர்ம் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது, அதே மாதிரி ஓவர் நைட் ஃபண்டுன்னு இருக்குது. அப்படின்னா என்னென்னா, இன்றைக்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணி நாளைக்கு கூட நீங்கள் ரெடீம் பண்ணிக்கலாம், ஒரு நாளைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவுண்டர் பார்ட்டி ரிஸ்கே கிடையாது. அதனால் வந்து நீங்கள் லிக்விட் ஃபண்ட்ஸு, ஓவர் நைட் ஃபண்ட்ஸு, இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கேபிட்டல் வந்து கீழே போகிறதுக்கு சான்சஸ் 99.99% கிடையாது. புரியுதுங்களா? அதனால் அதே மாதிரி நீங்கள் எதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, எனக்கு 6 மாதத்தில் காசு தேவைன்னா நீங்கள் அல்ட்ரா ஷார்ட் டேர்ம் கன்சிடர் பண்ணலாம், மணி மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா இதெல்லாமே வந்து யார் பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஸ்டிடியூஷனல் பிளேயர்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அதனுடைய மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டிக்கெட் சைஸே பார்த்தீங்கன்னா 2 crore
10 crore 15 crore அப்படி வரும். பட் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த டெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் டேர்ம்லேயும் உங்களுக்கு வந்து கேபிட்டல் கீழே ஏறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது. அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓவர் நைட் ஃபண்ட்ஸு, லிக்விட் ஃபண்ட்ஸு, இஃப் இட் இஸ் ஃபார் 3 months அல்ட்ரா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ், இஃப் இட் இஸ் ஃபார் 6 months லோ டூரேஷன் ஃபண்ட்ஸ், அதுவும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம். பட் ஈக்விட்டி ஆஸ் அன் அசட் கிளாஸ் வந்து எப்படின்னா இட்ஸ் பிஸ்னஸ். பிஸ்னஸில் எப்பயுமே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்குமா? எவ்ரி குவார்ட்டர் ப்ராஃபிட் இருக்குமா? இருக்காது. ஒரு குவார்ட்டர் நல்ல ப்ராஃபிட் இருக்கும், ஒரு குவார்ட்டர் கம்மியாக இருக்கும். பட் அனலிஸ்ட் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால் வந்து ஸ்டாக் ப்ரைஸஸ் வில் கோ அப் அண்ட் டவுன். பட் நீங்கள் வந்து ஒரு 12 quarters 20 quarters அது மாதிரி நீங்கள் ஸ்டே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, இஃப் இட் இஸ் அ குட் கம்பெனி டெஃபினெட்லி இட் வில் டெலிவர் பெட்டர் ரிட்டர்ன்ஸ். ஒன்ஸ் இட் டெலிவர்ஸ் பெட்டர் ரிட்டர்ன் நல்லா வந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோவுடைய மதிப்பு ஏறப்போகுது. அதனால் நீங்கள் when you are planning for equity, please consider long term. உங்களுக்கு ரிஸ்க்கு அதாவது எனக்கு 6 மாதத்துக்கு 1 yearக்கு ஆர் அப் டு 3 year 2 year அது மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஆல்வேஸ் கன்சிடர் டெட் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் டு எக்ஸ்டென்ட் ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்ஸும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லாம் என்ன சார்? டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் டெட் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது. டெட் ஃபண்ட்ஸில் ஒரு 10 கேட்டகரி இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போது அல்ட்ரா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது, லோ டூரேஷன் இருக்குது, மணி மார்க்கெட் இருக்குது, ரெகுலர் சேவிங்ஸ் இருக்குது, கில்ட் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது, டைனமிக் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது, கார்ப்பரேட் பாண்ட் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது, பேங்கிங் அண்ட் பிஎஸ்யூ ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரைசேஷன் டிபெண்டிங் ஆன் மெச்சூரிட்டி இது இருக்குது. ஈக்விட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு 15 கேட்டகரி இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வித் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ், தென் வித் லார்ஜ் கேப், லார்ஜ் அண்ட் மிட் கேப், ஃப்ளெக்ஸி கேப், மல்டி கேப், மிட் கேப், ஸ்மால் கேப், செக்டாரல், தீமேட்டிக், இன்டர்நேஷ்னல் ஈக்விட்டி, இது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஈக்விட்டிஸ்லையும் இருக்குது. அதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மல்டி கேப் அப்படின்னா என்ன இருக்கும்னா, இட் வில் ஹேவ் லார்ஜ், மிட் அண்ட் ஸ்மால். இந்த பிஎஸ்சி 500 ஆர் என்எஸ்சி 500 என்டையர் காம்போசிஷனும் உங்களுக்கு இருக்கும். இந்த டு அன் எக்ஸ்டென்ட் ஃப்ளெக்ஸி கேப்லேயும் அப்படி தான் இருக்கும். இதே நீங்கள் மிட் கேப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் 101 to 250 65% மெஜாரிட்டி இருக்கும். ஸ்மால் கேப் பார்த்தீங்கன்னா 250 to 500 65% அதில் இருக்கும். ரிமைனிங் இட் குட் பி இன் லார்ஜ் கேப் ஆர் இன் மிட் கேப் ஆல்சோ. இப்போ இன்னொரு கேட்டகரி வந்திருக்கு, மைக்ரோ கேப்ன்ட்டு, வேர் இட் வில் ஸ்டார்ட் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் 501st company till 2800 or 3000 odd company of the entire market unit. ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்குது. எந்த கேட்டகரி உங்களுக்கு ஷூட் ஆகுன்றது பேஸ்ட் ஆன் உங்களுடைய ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல், பேஸ்ட் ஆன் உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சார். Are there any specific indicators or tools you can find particularly useful for market analysis, sir? இருக்குது, நிறைய இருக்குது. என்ன அப்படின்னா ஒரு இண்டிகேட்டர் எல்லா டைம்லேயும் ஒர்க் பண்ணாது, சரிங்களா? அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு முழுக்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா, ஏன்னா ஹோலி கிரெயில் அப்படின்றது இப்போ நம்மளே இருக்கோம். இப்போ எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்போ நான் இருக்கேன், என்னால் எல்லாருக்கும் எல்லா சுச்சுவேஷன்லையும் நல்லவனாக இருந்துட முடியுமான்னா முடியாது. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஏன்னா இப்போ இந்த ட்ரெண்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இண்டிகேட்டர்ஸு. என்ன ஆகும், இப்போ அடுத்த ஒரு 10 மணி நேரத்தில் என்ன ஆகும்னு தெரியணும்னா அதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு, வெரி சிம்பிள், மூவிங் ஆவரேஜே கூட எடுத்துக்கலாம். மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து அப்பில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ட்ரெண்டில் அப்பில் தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து அப் டைரக்ஷன்லேயே வந்து பிளான் பண்ணலாம். ஸோ இது முழுக்க எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ன்றது ஏதோ ஒரு கிளிஜோஷியம் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கூடாது, ரைட்? அதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன்ஸு. இப்போ ஏன்னா இந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸை கிளிஜோசியத்தை வந்து எந்த கம்பெனியும் கார்பரேட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. பட் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸை எல்லா கம்பெனியும், எல்லா கார்பரேட்டும் இன்க்ளூடிங் கவர்மெண்ட்டு, ஒரு சின்ன டீ கடையிலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக. ஸோ அது சயின்டிஃபிக்கலாக இருக்கும்போது அதை நம்ம வந்து தைரியமாக வந்து அப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் ட்ரெண்டுன்னு இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, அந்த இண்டிகேட்டர்ஸை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எந்த மாதிரி டைமில் இப்போ மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப சாப்பியாக இருக்குது, ஆனால் அந்த டைமில் போயிட்டு நான் ட்ரெண்டு தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு தேடி ஓடினீங்கன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது. அப்போ வந்து அந்த இண்டிகேட்டர் விட்டுட்டு வேறு எதாவது பண்ண போகிறோம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, இந்த மார்க்கெட் ஃபஸ்ட்டு எந்த ட்ரெண்டில் இருக்குது, அப்பில் இருக்கா இல்லை வந்து ஒரு மாதிரி வந்து ரேஞ்ச் பவுண்டாகவே இருக்கா அப்படின்னா அதுக்கேற்ற இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும். இல்லை நான் வந்து நேராக தான் போவேன், ரோடு வளைஞ்சு இருக்கும் ஆனால் நான் நேராக தான் போவேன், கண்ணை மூடிட்டாலும் நேராக தான் போவேன்னீங்கன்னா எந்த இண்டிகேட்டருமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான புரிதல், ஏன்னா இப்போ இந்த ட்ரெண்ட் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, இப்போ ரீசெண்டாக மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது உங்களால் சொல்ல முடியுமா? அப்பில் தான் இருக்குது, ரைட்? கம்ப்ளீட்டாக அப் ட்ரெண்ட் தான் இருக்குது. ஆனால் ரீசெண்டாக ஒரு 4 நாளாக எப்படி இருக்குது, கொஞ்சம் டவுனில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மல்டி டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸு, ஸோ லாங் டேர்மில் நல்லா இருக்குது, ஆனால் 2-3 நாளாக என்ன இருக்குது, கொஞ்சம் டவுன் டவுனாக இருக்குது. அப்போ இதில் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். எந்த இண்டிகேட்டரும் யூஸ் பண்ணலாம். பேசிக்காக 21,400 21,300லாம் வரும்போது
ஆஸ் ஒரு நீங்கள் ஒரு 10 நாளுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா கூட இட் இஸ் அ பெஸ்ட் பிளேஸ் டு டேக் லாங். 4 நாளாக மார்க்கெட் கீழே இருந்தாலும். ஸோ இந்த புரிதல்லாம் இருந்துச்சுன்னா டெக்னிக்கல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். So, what is the impact of geopolitical events on financial marketing and trading? ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ ரீசெண்டாக நடந்துச்சுல்ல, என்ன நடந்துச்சு? பாகிஸ்தான் மேலே குண்டு போட்டாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த 4 நாளுக்கு மார்க்கெட் கீழே வரதுக்கு காரணம் வந்து அதுதான். ஓகே. ஸோ ஜியோபொலிட்டிக்கல் டென்ஷன்னா என்னன்னா, ஏதோ ஒரு நாடு அடிச்சுக்கிட்டா என்ன ஆகும்னா வேர்ல்டு வார் வரும் அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துடும். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, இப்போ சென்னையில் நம்ம இருக்கோம் ரைட்டா, இப்போ திடீர்னு வந்து ஒரு அடுத்த 10 நாளில் மழை வருதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வருதுன்னு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து வருதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நெசசிட்டி திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சுப்பீங்க. அதாவது என்னன்னா ஒரு பயத்தை தூண்டுற விஷயம். அப்போ அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டா போதும். அப்போ நம்ம என்ன ஊரை விட்டு காலி பண்ணிட்டு போயிடுவோமா? மேபி ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம சொந்த ஊருக்கு கூட போயிட்டு திரும்பி வந்துடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கலோட டென்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். மொமெண்ட்ரியாக நீங்கள் வந்து அதாவது லிவரேஜ் இன்வெஸ்டருக்கு கண்டிப்பாக பிரச்சனை இருக்கும். ஒரு 10 ரூபா வச்சுக்கிட்டு இல்லைனா வந்து எனக்கு ஒரு அடுத்த மாதத்துக்கு வந்து இந்த தேவை இருக்குது, என்னோட பையனோட ஸ்கூல் ஃபீஸ் மீதி இருக்குது, நான் வந்து கிரெடிட் கார்டு கட்ட வேண்டிய காசு இருக்குது, அதை நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், இப்படியெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி மாட்டினீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன் வந்து இட் கேன் கில் யூ. ஸோ அதை வந்து நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கணும். அண்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட் டு அவாய்ட் திஸ் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன் இருக்கும். பட் அப்போ என்ன ஆகும்னா அசட் கிளாஸ்லேருந்து ஒன் சைடில் ஆஃப் மணி வந்து இன்னொரு அசட்டுக்கு மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ US டாலர் இறங்குது அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் இருக்கார் இல்லையா, அது மாதிரி அவங்களுடைய ஃபெட் கவர்னர் அதர்ஸ் வந்து தே வில் லுக் அட் கோல்டு, வெதர் வி கேன் பை மோர் கோல்டு. அது மாதிரி அவங்க வந்து அசட்ஸை வந்து தே வில் ட்ரை டு டைவர்சிஃபை, தே வில் ட்ரை டு டூ அசட் அலோகேஷன் இன் சச் எ வே. ஒரு கரன்சி இதாகுச்சுன்னா இன்னொரு கரன்சிலேருந்து தே வில் ட்ரை டு ஹெட்ஜ் த ரிஸ்க். அது வந்து எல்லாமே இருக்கும். கோல்டு இஸ் அ ஹெட்ஜ் அகெயின்ஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லுவோம், அந்த இது இருக்குது. அதே மாதிரி சில கம்பெனிஸ் வந்து இஃப் க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸஸ் சடன்லி கோ அப் பிகாஸ் ஆஃப் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ரெட் சி அப்படின்னா அவங்க வந்து தே வில் ட்ரை டு ஹெட்ஜ் வாட் ஷுட் பி டன், வெதர் வீ கேன் போஸ்ட்போன் தி பர்ச்சேஸ் ஆர் வீ கேன் மேக் என் ஆல்டர்னேட் ஃபார் தட் அப்படின்றதையும் அவங்க பார்ப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து very seasonal and it is not beyond a human's control. So we have to factor for that and you need to plan for that. That cannot be avoided. இந்த கேஸ் வந்து நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணணும் ஆஸ் இன்வெஸ்டராக. என்னன்னா எக்கனாமிக் டர்மாயில் வந்தாலே ஆக்சுவலாக ஆஸ் அ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் இட் இஸ் பெட்டர் டு இன்வெஸ்ட். ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா, இப்போ நானே ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த விஷயத்த. என்ன அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோன்னு ஆரம்பிச்சிட்டிங்க, எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு, மார்க்கெட் பீக்கில் இருக்குது, இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஐஏன்னு சொல்லி ஒரு 5 வருஷமாக ஒரு கேம்பெயின் வந்துட்டு இருக்குது, நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் இறங்கிட்டேன்னு வச்சிங்களேன். இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணேன், ஏன்னா நான் ஜென்ரலாக நான் காலேஜஸ்க்குலாம் போய் நிறைய பேரை மீட் பண்ணுறேன், இன்க்ளூடிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணுறேன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி இந்த ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி கொடுக்குறேன். அங்கே நான் சொல்கிற ஒரே விஷயம் என்னன்னா, நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் மெயினாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, என்ன பயமாக இருக்கா. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் எக்கனாமிக் டர்மாயில் வந்துச்சுன்னா என்ன வரும், பயம் வரும். பயம்னா எதனால் பயம், இப்போ என்னோடய ஃபேமிலி நீடை நான் எப்படி ரன் பண்ணி போகிறேன். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இப்போ தான் ஒரு 20,000 earn பண்ணுறீங்க, உங்களை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நான் கூட்டின்னு போகிறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பயம் இருக்கும், வேலை போயிடுமோன்னு ஒரு பயம் இருக்கும் ரைட்டா. அந்த வேலை போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு ஒரு பயம் இருக்கும். இதனாலே வந்து இல்லை சார் நான் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணல, நான் கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிட்டு பண்ணிக்கிறேன்னு நினச்சிங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் பண்ணவே முடியாது. அவங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி தான் நான் சொல்லுவேன். பேசிக்காக ஸ்டோரின்றதோட ஒரு சின்ன ஒரு மாடல் தான் நான் உங்களுக்கு ப்ரிஃபரே பண்ணுவேன். இப்போ உங்களை வச்சுக்கலாம், இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 20,000 ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். பயம் என்னவாக இருக்கும், சார் இல்லை சார் என்னால் வந்து வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்கன்னா என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ நீடு வேணுன்றதை மட்டும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 10,000 ரூபா இருந்தால் உங்களால் ஓட்டிட முடியுமா உங்கள் வாழ்க்கையை? ஓகே, அப்படின்னா ஒரு 12 மாதத்துக்கான அமௌண்ட்டை எடுத்து தனியாக ஃபஸ்ட்டு எஃப்டியில் சேர்த்து வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன ஒன்றா பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. அப்போ என்ன வரும், உங்களுக்கு பயம் போயிடும். இப்போ ஆஃபீஸில் ஏதாவது பிரச்சனைனாலும் ஒரு பயம் இருக்காது, ஐயோ நம்ம இதை சொல்லணுமா செய்யணுமா, ஏன்னா நான் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். அந்த பாலிடிக்ஸ்லாம் நம்ம தாண்டி வரணும்னா இந்த பயம் இல்லைன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்துடலாம். அப்போனா என்ன, உங்கள் தேவையான ஒரு 12 மாதம் ஒரு 10,000 வச்சிங்களேன், அப்போ ஒரு 1,25,000 ரூபா உங்கள் எஃப்டி அக்கௌண்ட்டில். ஏன்னா நாளைக்கு உங்களை வேலைக்கு விட்டு தூக்கிட்டா கூட அடுத்த 12 மாதம் நீங்கள் ஜாலியாக சுற்றினா கூட உங்களுக்கான ஃபீடு வந்துடும். உங்கள் ஸ்கில்லை வச்சு நீங்கள் அட்லீஸ்ட் அந்த 10,000 ரூபா சம்பாதிக்கிற வேலையாச்சும் ஈஸியாக 3 மாதத்தில் தேடி முடிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இது இருந்ததுன்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அது இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் வந்துகிட்டே இருக்கும், இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் அந்த டைமில் வந்து மார்க்கெட்லாம் டவுனாக இருக்குது சார், எனக்கு என்ன ஆகும் தெரில, கொரோனாவில் எனக்கு வேலை போச்சு, நான் என்ன பண்ணுறது தெரியாமல்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து அடிமாட்டு ரேட்டுக்கு தான் விற்பீங்க. அதனால் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட எமர்ஜென்சி ஃபண்டை பிளான் பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறம் 1000 ரூபாய்னாலும் இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து உங்களால் 10,000 இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா நாளைக்கு வேலை போச்சுன்னா உங்களுக்கான 12 மாதத்துக்கான ஃபீடிங் இருக்குது. இப்போ யோசிங்க, 10,000 ரூபாய் உங்களால் சேர்த்துக்க முடியுமா? ஈஸியாக முடியும். ஏன்னா நாளைக்கு எதனா ஆச்சுன்னா 1,20,000 ரூபாய் பேங்க்கில் இருக்குது,
ராஜா மாதிரி நான் வாழ்வேன் வேலை போச்சுனாலும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் 10,000 ரூபாய் யூ கேன் ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங். சார் சொல்கிற மாதிரி 15% கூட வேணாம், ஜஸ்ட் 12% ஒரு ஆனம் இன்க்ரிமெண்ட்டில் கணக்கு போடுங்க. எஸ்ஐபி கால்குலேட்டர் எடுத்து போடுங்க. 10 வருஷத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். எவ்வளோ தெரியுமா வரும்? 30 லட்ச ரூபா சாலிடாக கையில் நிற்கும். ப்ளஸ் 1,20,000 ரூபாய் என்னது உங்கள் எமர்ஜென்சி ஃபண்டு. உங்கள் பயத்துக்கு வந்து தேவையில்லாமல் கூட இருந்திருக்கலாம். 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் நீங்கள் எமர்ஜென்சி ஃபண்டை ஏற்றிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும், நான் இதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கிறேன். இந்த சின்ன இதை எப்படி சொல்கிறது, அந்த காலத்தில் ஒரு கதை சொல்லுவாங்கல்ல, ஏன் பண்ணி கல்யாணமே பண்ணிக்கலாம்னா, இல்லை என் ஃபேமிலியை செட்டில் பண்ணிட்டு எனக்கான 4 பேர் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சேன். கடைசி வரைக்கும் அவர் பண்ணிக்கவே மாட்டார். அந்த ஸ்டோரி தான் ஆஸ் அன் இன்வெஸ்டராக. ஏன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா உங்களோட ஒரு பகுதியை சேவிங்ஸ், ஏன்னா இப்போ நாங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பேங்க்கில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். நான் வந்து பச்சலாக ப்ரொஃபஷனலாக பேங்கிங் கிடையாது, இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணுறதுனால நிறைய பேர் நான் மீட் பண்ணுறேன். எவ்வளோ தான் ஏர்ன் பண்ணாலும் அவங்ககிட்ட போய் சேவிங்ஸு பேசணும்னு வச்சுங்களேன், மூஞ்சி வந்து சேவிங்ஸா இப்போ வேணாம் சார், 2 லட்ச ரூபா ஏர்ன் பண்ணுவான், அவன் ஒரு 20,000 ரூபாய் எடுத்து சொன்னான், ப்ரோ இல்லை ப்ரோ என் கூட தான் படிச்சிருப்பான், எல்லாமே பண்ணியிருப்பான், எனக்கு தெரியும், டே ஏன்டா இவ்வளோ பண்ணுற, ஒரு 20,000 ரூபாய் சேர்த்து விடானா, டேய் வேலை போச்சுன்னா இஎம்ஐ எங்கே தருமா கட்டுறது, எங்கே போய் நிற்கிறது, அதனால் இன்வெஸ்டே பண்ணுறது கிடையாது. அதனால் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் 2020 வந்துன்னு வச்சிங்களேன், நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரியாக சொல்ல தேவையில்ல, எதையுமே ஸ்டோரியாகவே சொல்ல தேவையில்ல. நம்ம அதை ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு, நான் அந்த காலத்தில் ஒரு மரத்தை நட்டு வச்சேன், நான் பார்த்தேன் வளர்ந்துச்சு, அந்த கதையை நீங்கள் கதையாக சொல்ல தேவையில்ல, நம்மளோட ஸ்டோரியாகவே. இப்போ அந்த மாதிரி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்றது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம். இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்கினா, ஏன்னா இப்போ அதை பேசுகிறதுக்கு நான் தகுதியான ஆளான்னு எனக்கு தெரியாது, பட் நான் காமன் சென்ஸ் விஷயத்தில் அதை நான் அப்ரோச் பண்ணுறேன். எனக்கான விஷயத்தை அது நல்லாவே கொடுத்துருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 4 பேருக்கு அதை சொல்கிறேன், அதை நான் ப்ரொஃபஷனலாக மேனேஜ் பண்ணியும் கொடுக்குறேன். ஸோ அதனால் அந்த பயத்தெல்லாம் தூக்கணும்னா என்ன விஷயத்த பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா ₹1 இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எடுத்து வைக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக பயம் இருக்கும். ஏன்னா இன்றைக்கி தேதிக்கு நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணி நிற்கிறோம். அந்த பயத்தை போக்கணும், அப்போ தான் உங்களால் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும். இல்லை அப்படின்னா திரும்பி நம்ம இன்னொருத்தருக்கு வேலை செஞ்சுட்டே இருப்போம். இப்போ நான் கூட இருந்தேன், ஏரோஸ்பேஸில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன், 3 லட்ச ரூபா 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வாங்கிட்டு இருந்தேன். ஆன்சைட் போனால் நிறைய கிடைக்கும், பட் எவ்வளோ தூரம் உழைக்க முடியும் நானே அப்படின்ற ஒரு ஆங்கிளில் தான் அதை விட்டுட்டு வந்தேன்ற பட்சத்தில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு உகந்த நாடாக இந்தியா எப்போவுமே இருக்க தான் போகுது. ஏன்னா இந்தியா இஸ் ஆல்வேஸ் அ க்ரோயிங் ஸ்டோரி, அது சூப்பர் பவராக தான் இருக்க போகுது. அதில் எந்த உடன்போடும் தேவையில்லை. மேபி தெரியாமல் நம்ம ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் தப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம். அதனால சார் சொல்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிலன்னா ஒரு எக்ஸ்பர்ட் சூஸ் பண்ணுற மியூச்சுவல் ஃபண்டை போட்டாலும் போதும். ஏன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட்டிங்கன்னா, நான் இப்போ சொன்ன கணக்கு வெறும் 12% தான் நான் சொன்னேன். இன்னும் 15% 30%லாம் க்ரோ ஆச்சுன்னா ஒன்றும் வேண்டாம், நீங்கள் சும்மா ஒரு எஸ்ஐபி கால்குலேட்டரில் போட்டு பாருங்கள், நம்ம கோடியாக கனவு காண்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு அடுத்த 10 வருஷத்துலேயே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் என்னன்னா அதை நம்ம தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றத தெளிவாக புரிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு சார், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் சார்? இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து உங்களுடைய டைம் தான் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இப்போது நீங்கள் வந்து எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, வெதர் நீங்கள் வந்து ஒன் டைமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு யூ ஆர் லுக்கிங் அட் ரெகுலர் கேஷ் ஃப்ளோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போது ஒருத்தர் வந்து என்னுடைய கிளைண்ட்ஸ் ஒருத்தர் ரீசெண்டாக ரிட்டையர் ஆனார். ஈ காட் அ பிக் கார்பஸ். அதில் வந்து சீனியர் சிட்டிசன் அண்ட் அதர் திங்ஸ், அவருடைய ஃபேமிலி எக்ஸ்பென்சஸ், டாட்டர் மேரேஜெல்லாம் இருந்தது. பட் அவருக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் ஒரு கார்பஸை கொண்டு வாங்க, அதில் 6% விட்ரா பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 lakhs அவர் கொண்டு வர்றாரு, அதில் 6% விட்ரா பண்ணுறாரு. தட் இஸ் 60,000 rupees per annum ஆர் 5,000 rupees per month. அந்த 10 lakhs வந்து அவர் வந்து அப்படியே வச்சிருக்காரு. பட் இஸ் கீப் விட்ராயிங் ஆன் அ மந்த்லி பேசிஸ். எவ்ரி மந்த்தும் அவர் விட்ரா பண்ணிகிட்டே வர்றாரு. இதை வந்து ஒரு 10 year பண்ணியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன ஆயிருக்கும், இந்த 10 lakhs would have become somewhere close to 20 lakhs and he would have withdrawn more than 6 lakhs. That is the thing. Suppose if he is withdrawing for the next 20 years, in the 10 lakh corpus would have become more than 50 lakhs. That is the power of compounding. நீங்கள் வந்து only 6% withdraw பண்ணீங்கன்னாவே உங்களுடைய கார்பஸில் உங்கள் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் உங்களுடைய மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் போக உங்கள் கார்பஸை டெவலப் பண்ண முடியும். தட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் அன் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட். அப்படி நீங்கள் செய்யலாம். ஃபர்தர் டு யுவர் கொஸ்டின் வேறு என்ன கேட்டிருந்தீங்க? அதான் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன். இப்போது இந்த ரிட்டர்னே பார்த்தீங்கன்னா, இதே ஒரு ஃபஸ்ட்டு 5 yearsல இது மாதிரி அவர் விட்ரா பண்ணியிருக்கும் போது அவருடைய ரிட்டர்ன் 10% இருக்கும். 10 yearsல க்ளோஸ் டு 12 to 13% வந்துருக்கும். 15 yearsல 15%, 20 yearsல 18% அப்படி இருக்கும். த லாங்கர் த டேர்ம் த பெட்டர் த ரிட்டர்ன். அதனால் நீங்கள் என்னென்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது லாங்கரில் பண்ணணும். அது வந்து நீங்கள் எஸ்ஐபியாக நீங்கள் பண்ணாலும் சரி, இல்லை லம்சமாக பண்ணாலும் சரி, லம்சம் வித் எனக்கு ரெகுலர் கேஷ் ஃப்ளோ வேணும்னாலும், உங்களுக்கு மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் தேவைன்னாலும் நீங்கள் பண்ணலாம். எல்லாத்துக்குமே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன
தெரியணும்னா நடுவில் மார்க்கெட் இறங்கிடுச்சு இது நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்றத அந்த கேபிட்டலை வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் போட்டு வச்சுட்டா மறந்துடுறீங்களோ அந்த மைண்ட் செட்டை இங்கே கொண்டு வரணும். மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேர் கம்மிங் அஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் பட் பிகம் ட்ரேடர்ஸ். ட்ரேடர்ஸ்க்குன்னா என்னென்னா அவங்களுக்கு 3 months ரொம்ப பெரிய விஷயம், ரொம்ப நாள். சில பேர் வந்து தே வில் இன்வெஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் 1 day, மார்னிங் டு ஈவினிங்கே பெரிய இதுவாக இருக்கும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் அது செட் ஆகாது. இட் ஹாஸ் டு பி லாங் டேர்ம் பிகாஸ் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் மார்க்கெட் இஸ் அ ஸ்லேவ் ஆஃப் ஏர்னிங்ஸ். உங்களுக்கு க்ரோ ஆச்சுன்னா டெஃபினட்டாக ரிட்டர்ன் உங்களுக்கு தான் வரும். அதனால் இன்வெஸ்டர் ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க் லைக் அன் இன்வெஸ்டர், நாட் ஆஸ் அன் ட்ரேடர். இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆட் ஆன் டு தட் பாயிண்ட் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து எக்ஸாக்ட் ரொம்ப ப்ரிசைஸான கேள்வி. ஏன்னா இந்த பாயிண்டில் தான் நிறைய பேர் மிஸ்கைட் ஆகிற விஷயம். ஏன்னா ரிட்டர்ன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்துச்சு. அதாவது இப்போ இல்லை, நான் சின்ன வயசுலேருந்து இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஈமு கோழி வளர்க்கலாம் வாங்க, ஐயா சந்தன மரம் வளர்க்கலாம் வாங்க, அப்புறம் வான்கோழி வளர்க்கலாம் வாங்க. அதாவது என்னென்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ரிட்டர்ன்ஸை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி உங்களை வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. அது எங்கேயுமே நடக்காது. ஏன் அதை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒன்று பார்ப்போம், நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு டீ கடை இருக்கலாம், ஒரு பொட்டி கடை இருக்கலாம், அது நல்லா பெரிய குரோ ஆகிருக்கலாம். அதை நீங்கள் கணக்கு போட்டு ஆக்சுவலாக அது உண்மையிலாம் உட்காந்து உள்ளே போய் கேட்டிங்க அப்படின்னா அவர் போடுற எஃபர்ட்டு, அவர் செய்கிற வேலை, அதுக்கப்புறம் அவர் கொடுக்குற டைமிங்கு, அதுக்கு அவர் கற்றுக்கின ஸ்கில்லு, அதெல்லாம் மேலே ஆக்சுவலாக க்ரோத், ஜென்ரல் க்ரோத், ஒரு பிஸ்னஸோட க்ரோத் எப்படி இருக்கும்னா 25% மேலே எந்த கம்பெனியுமே க்ரோ ஆகாது. நீங்கள் இன்க்ளூடிங் இதை எப்படி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம்னா, என்எஸ்சியில் எல்லா கம்பெனியும் லிஸ்ட் ஆகிருக்கு கரெக்டாக. லிஸ்டட் கம்பெனிஸில் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எடுத்து பாருங்கள். ஏதோ ஒரு கம்பெனி ஒன்றா 20% 25% எப்போனா கொடுத்துருக்கலாம். ஆவரேஜாக அவங்களோட நெட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் 18% அபவ்வில் இருந்தாலே குட் கம்பெனின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதாவது என்னென்னா பெரிய பெரிய ஸ்கேலில் நம்ம அம்பானி டாட்டானி இவங்க சொல்கிறவங்களே இயர்லி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து அவங்களால இவ்வளோ பெருசாக பண்ணியும் 18% மேலே சஸ்டெயின் பண்ணால் அதுவே பெரிய ரிட்டர்ன் நினைக்கிறோம். ஆனால் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க எப்படி நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு 1000 ரூபாய் எடுத்துகிட்டு வந்தால் எனக்கு எவ்வளோ சார் வரும், ஒரு 10,000 ரூபா போட்டால் எவ்வளோ வரும். ஏன்னா மைண்ட் வந்து நம்மளை அப்சல்யூட் நம்பராக தான் லாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. நீங்கள் இப்போ இது ஏன்னா நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அகைன் அந்த மார்க்கெட்டில் தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். கரெக்டாக தெரிஞ்சால் நீங்கள் நல்ல கம்பெனியை பிக் பண்ணலாம், இல்லை ஃபண்ட்ஸாக செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா செலக்டிவாக இதெல்லாம் பண்ண போகுது. ஆனால் ஆவரேஜாக இயர்லி 15% அவோவுக்கு மேலே எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம், சின்ன வயசில் உங்களை கூப்பிட்டு கண்கட்டி விதை காட்டுறதுக்கு எப்படி கூப்பிட்டு ஏமாத்தினாங்களோ, ஜோபியில் இருந்த பையை எடுத்துக்க எப்படி பிளான் பண்ணுறாங்களோ, அதுக்கான ஆளாக தான் நம்ம நிற்க போகிறோன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக நல்ல சூப்பராக இருக்கும். இப்போ அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே எப்படி அதை சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்போ 1000 ரூபாய் வச்சுருக்கவனுக்கு வந்து இப்போ நான் சொல்கிறேன் 12% இல்லைனா 12 கூட வேணாம், ஒரு 20% கேல்குலேஷனுக்காக வச்சுப்போமே. 20% ரிட்டர்ன் தான், நீங்களே கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்கள். 1000 ரூபாய்க்கு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ இருப்பது? 1000 ரூபாய் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க, 20% தான் ரிட்டர்னு. எவ்வளோ வரப்போகுது அமௌண்ட்டு? அப்சல்யூட் நம்பராக இப்போ 1000 ரூபா போட்டால் எவ்வளோ வரும்? 20% தான் 200 ரூபா வரும். 200 ரூபா தானா அப்படின்னு ஒரு இச்சுன்னு வருது இல்லை? ஏன் அதுனா அது அப்சல்யூட் நம்பராக பார்க்குறோம். இதே நான் 1 கோடியாக எடுத்துன்னு வரேன், 1 கோடிக்கு எவ்வளோ வரும்? 20 லட்சமா? இங்கேயே வந்து எப்படியாவது பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறுது, ரைட்? 200 ரூபா பத்தலை, ஆனால் 20 லட்சமா? கண்ணு விலகுது, அப்படியே விரியுது இல்லை? இதுதான் அந்த பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதே 20% கூப்பிட்டா வரமாட்டாங்க. ஆனால் வெளியில் போய் 40% 50% சொல்லி அவன் ஏமாற்றிட்டு ஜென்ரலாக போயிடுவாங்க. இப்போ கிரிப்டோ பண்ணுறாங்க, அது பண்ணுறாங்க, இது பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் அந்த க்ரோத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். ரியாலிட்டி என்ன? இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கடன்லாம் கொடுப்பாங்க. ஆக்சுவலாக இந்தியா படி யாருமே வந்து மாதத்துக்கு 1% மேலே வந்து நீங்கள் ப்ரோனோட்டில் சைன் பண்ணி கொடுத்தா கூட அது கணக்கு கிடையாது, வட்டி தரேன் அப்படின்றது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கின்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீகலாக அபைட் பண்ணி, ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்குள்ளே என்ன லாலாம் இருக்கும் அதுக்குள்ளே பெட்டராக க்ரோ பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதை விட்டுட்டு சார் 1000 ரூபா போட்டால் எனக்கு 1000 ரூபாய் வரணும் சார் அப்படின்லாம் தேடி ஓடினீங்கன்னா நாளை பின்ன 1 கோடி போட்டிங்கன்னா 1 கோடியும் போயிடும். ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். இன்னும் ட்ரேடிங்காக இருக்கலாம். இப்போ நானே இந்த ட்ரேடிங் வந்து நான் ஒரு டுகெதராக தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஏன் அப்படின்னா நான் ஜென்ரலாக ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவேன், ட்ரேடிங் கேன் கிவ் யூ பிரெட் அண்ட் பட்டர், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிவ் யூ ஃபார்ச்சூன். ஸோ ஒரு 10 ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, ஒரு கார்பஸை பில்ட் பண்ணுறீங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்த 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 ஈவெண்ட்டோட மெயின் இன்டென்ஷன் என்னென்னா ஏர்ன் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் மில்லியன். அதாவது ஒரு 10 லட்ச ரூபா நம்ம எப்படி சேர்க்கணும், சேர்த்துட்டா என்ன பண்ணணும்? சரி, ஏதோ ஒன்று பண்ணி நான் சேர்த்துட்டேன், மாதம் 1000 ரூபா போடுறேன், 10,000 ரூபா போடுறேன். நான் முன்னாடி சொன்ன கால்குலேஷன் 10,000 ரூபா போட்டால் 10 வருஷத்தில் 30 லட்ச ரூபா வந்துடுது. இப்போ அந்த 30 லட்ச ரூபா வச்சு என்ன பண்ணணும்னு தெரில. ட்ரேட் பண்ணணுமா, இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமா? நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்டை மெயினாக பண்ணி வச்சுங்க. ஏன்னா
நம்ம தாத்தா காலத்துலேருந்து நம்ம அப்பா காலத்துலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை படிக்க வைக்கிறதுக்கோ நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நகையை விற்று நம்மளை படிக்க வச்சாங்க. அன்றைக்கி 300 அந்த கிராமு, இன்றைக்கி 500 இருக்குது, இன்றைக்கி 5000 இருக்குது. இன்றைக்கி நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அவங்க கொடுத்த கோல்டை தான் அதே தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன பண்ணோம், நீங்கள் கோல்டை 300 400 வந்துச்சுன்னு தூக்கி போட்டுருந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இன்றைக்கி அந்த 5000 என்ஜாய் பண்ண முடியாது. அதுதான் அந்த பியூட்டி ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ ஆல்வேஸ் இன்வெஸ்டட் இன் மார்க்கெட். சரியா? இப்போ எங்கள் அப்பா எனக்கு ஒரு இடம் கொடுக்குறாரு. சரியா? எனக்கு சென்னையில் வந்து 2 இடம் இருக்குது. அது போதும், நான் விற்காமல் இருந்தால் கூட போதும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், நாளைக்கு நான் என் பிள்ளைக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி அது 2 கோடி இருக்குன்னா அது 20 கோடியாக கூட இருக்கும். அவன் அதை விற்று அழிச்சா கூட அவன் 20 கோடிக்கு அவன் வச்சுக்கலாம். ஆனால் என்ன பண்ணோம், நான் அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி காப்பாற்றி எடுத்துகிட்டு போனால் போதும். இட் வில் ஆல்வேஸ் க்ரோ. ஸோ அந்த இன்டென்ஷனில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன். இப்போ இதே சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு லேண்ட் இருக்குது, அந்த லேண்ட் வேல்யூ எங்கேயோ இருக்குது, அதை என்னால் உடனே விற்று எடுக்க முடியல. பட் இந்த ட்ரேடிங் பண்ணுறது எப்படின்னா, நான் என்ன பண்ணலாம், இப்போ இதை வச்சு நான் எப்படி இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன்னா, ஓகே சிட்டி உள்ள பார்க்கிங் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது. ஒரு ஷெட்டை போட்டு கார் பார்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்லாட்டுக்கு 3000 விற்றா கூட இட் வில் கிவ் ரெண்டல் இன்கம் ஃபார்ம். பெருசாக நான் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல, வீடு கட்ட தேவையில்ல, வாடகை விட தேவையில்ல, எதுவுமே பண்ணுவேன்னா ஒரு ஷெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு விட்டால் ஐ கேன் ஜென்ரேட் இன்கம் வந்து. ஸோ அப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ட்ரேடிங்க்கு உங்களுக்கு ஏதுவான விஷயமா இருக்குமே கண்டி. அதை விட்டுட்டு சார் எங்கிட்ட ஒரு 500 இருக்குது என்ன பண்ணலாம், வாங்க 3 சீட்டு விளாட்லாமான்ற மாதிரி ட்ரேடிங் வந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ட்ரேடிங் வராதிங்க. அதனால தான் இன்றைக்கும் நம்ம ஃபேமிலியில் யாராவது போயிட்டு சார் நான் ட்ரேடிங் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு வீட்டில் போய் சொன்னீங்க, சொந்தக்காரனை சொன்னீங்கன்னா கழுத்து மலையாச்சு தத்துற ஒரே ரீசனு இது ஒன்று தான். ஸோ அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்க, சூப்பராக இருக்கும். Okay. The next question, sir. What is the minimum amount one can invest in mutual funds? You'll be surprised to know monthly SIP na there are many mutual funds which is coming with 100 rupees also. So you can start your நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் உங்களுடைய கை செலவு கொடுக்குற காசில் 100 rupees கூட நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஒன்லி திங் இஸ் யூ நீட் டு பி கேஒய்சி கம்ப்ளைண்ட். உங்கள்கிட்ட பேன் இருக்கணும், ஆதார் இருக்கணும். யூ நீட் டு த மணி ஹேஸ் டு கம் ஃப்ரம் யுவர் பேங்க் அக்கௌண்ட். இந்த 3 தான் ரிக்குயர்மெண்ட். அது கூட நீங்கள் பண்ணலாம். இட் கேன் பி ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட். Okay. Next This is for monthly SIP. For one-time investments, predominantly it is 1,000 rupees or 5,000 rupees, depending on the mutual fund service provider. What are some advantages of equity and debt mutual funds? The equity as என்ன சொல்ல வருதுன்னா, equity means you and the company are equal. You are all the equal shareholders of the company. What it means is when the company makes profit, you will invariably will make profit. And when the company makes loss, you will also have a loss. So equity, it will be treated as par with the shareholders. And if you are a shareholder of the company, உங்களுக்கு வந்து you will also have voting rights கிடைக்கும். You can understand about the company, you can understand about the balance sheet, you can understand about the management commentary, you can understand about what the CEO's vision. இதை பற்றி உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்டடியும் வந்து உங்கள் மெயில் பாக்ஸ்லேயே எல்லாமே ஹிட் ஆகும். யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் த voting rights. நீங்கள் வந்து டிவிடெண்ட்ஸ் every year when the company declares in the annual general body meeting, you will get it. இதெல்லாமே வந்து equity. Equity means you are a part owner of the company. Debt na simple. When you are நீங்கள் வந்து பேங்க்ல ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக, அப்போ பேங்க் என்ன கொடுக்குது உங்களுக்கு, they are repaying you with interest. That is called debt. நீங்கள் பேங்க்குக்கு அது ஒரு கடன் பத்திரம். அதே தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் பண்ணும்போது அது வந்து கம்பெனிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணது கம்பெனியுடைய டெட் கேபிட்டலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அதாவது இந்த காசில் வந்து நான் வந்து இவர்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கேன், எவ்ரி இயர் நான் வந்து இவருக்கு வட்டி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய டென்யூர் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் கம்பெனிஸ் வந்து 3 years டென்யூர் கொடுக்கும், சம் இயர் 5 years கொடுக்கும், சம் கம்பெனிஸ் வில் கம் வித் 10 years. அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் மாறும். ஸோ டெட்டுன்றது வந்து கடன் பத்திரம், ஈக்விட்டின்றது you are investing in the shares of the company, you are becoming a profit of the company. இப்போ சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போது ஐசிஐசிஐ பேங்க் இருக்குது, நீங்கள் ஐசிஐசிஐ பேங்க்கில் எஃப்டியில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 year எஃப்டியில் போட்டிங்கன்னா சம்வேர் க்ளோஸ் டு 7.5% வரும், ரைட்டா? சப்போஸ் அதே ஐசிஐசிஐ பேங்க்கில் நான் வந்து ஷேர் ஹோல்டராக இருக்கேன், ஒன்லி திங் இஸ் நான் வந்து 1 yearக்கு இல்லை ஒரு 5 yearக்கு இருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கும்போது உங்களுடைய ஷேரு டபுள் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் யூ வில் ஆல்சோ கெட் அ டிவிடெண்ட் ஈல்ட் ஆஃப் 4 to 5%. திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இன்வெஸ்டிங் இன் ஈக்விட்டி அண்ட் இன்வெஸ்டிங் இன் டெட். டெட்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய கேபிட்டல் ரொம்ப ரொம்ப சேஃப். கேபிட்டல் வந்து நீங்கள் அந்த ஹோல் பீரியட் வரலும் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் கேபிட்டல் ரிட்டர்ன் வந்துடும், ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும்.
ஈக்விட்டி அப்படின்னும் போது உங்கள் கேபிட்டல் சேஃப் இல்லை, பட் இன் அ க்ரோயிங் கண்ட்ரி லைக் எக்கனாமி லைக் இந்தியா உங்களுடைய கேபிட்டல் வந்து மச் பிகர் ஆகும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2006 1 trillion எக்கனாமி ஆனோம், 2014-15 2 trillion ஆனோம், நவ் வி ஆர் சம்வேர் க்ளோஸ் டு 3 trillion, we will become 5 trillion, that is the இண்டஸ்ட்ரியே அதுதான் எதிர்பார்க்குறது. we will become the third largest economy in the world, அதுவும் எதிர்பார்க்கணும். அதனால் வந்து when the economy size big ஆகணும்னா you need to be participating in equity. and just wanted to share with you, mutual funds உடைய அசட்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 lakh crores இருக்குது. 50 lakh crores, which is the first time it has hit 50 lakh and 77 lakh crore mutual fund size இருக்குது currently. இந்தியாவுடைய பேங்க் எஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா 200 lakh crore. So we are just 1/4 of that. Still a long way to go. Indians வந்து they are wonderful savers, but they are not great investors. What they need to do is, if you wanted to beat inflation, உங்கள் இன்ஃப்ளேஷன் காம்பவுண்டிங் வந்து ரிட்டர்ன்ஸில் மட்டும் வராது, இன்ஃப்ளேஷன்லேயும் வரும். எவ்ரி இயர் உங்கள் ஹவுஸ் ரெண்ட் ஏறும், உங்களால் அவாய்ட் பண்ண முடியுமா? எவ்ரி இயர் உங்களுக்கு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் விலை ஏறும், பெட்ரோல் ப்ரைஸ் விலை ஏறும், ஹவுசிங் ப்ரைஸ் விலை ஏறும், ஸ்கூல் ஃபீஸ், ஆல் தி அதர் திங்ஸ் விலையேறும். அந்த விலையேற்றத்தை நீங்கள் இன்ஃப்ளேஷனை இது பண்ணணும், எனக்கு பாசிட்டிவ் ரியல் ரேட் வேணும்னா நீங்கள் முதலீடை வந்து ஈக்விட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் த பெஸ்ட் வே டு ஜென்ரேட் ரிட்டர்ன் ப்ரொவைடட் யூ ஸ்டே இன்வெஸ்டட் ஃபார் அ லாங்கர் டேர்ம். இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா சிம்பிளாக சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி எனக்கு பெருசாக ஜார்கனாக சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியாது. அதாவது நீங்கள் கேட்ட இதுக்கு, அதாவது டெப்ட் பெஸ்ட்டாக ஈக்விட்டி பெஸ்ட்டாக அப்படின்றது, இது பெஸ்ட் எதுன்றது இல்லை. இதை புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ நானும் என் ஃப்ரெண்டு இருக்கோம், ரைட்? என் ஃப்ரெண்டு வந்து சலூன் வைக்க போகிறேன்னு சொல்லி என்னை வந்து கேட்குறான், ஒரு 10 லட்ச ரூபா கொடுடா, நான் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன். இதை நான் 2 விதமாக அப்ரோச் பண்ணலாம். ஒன்று, நான் கடனாக கொடுத்துட்டு அவன் என்ன ஆனாலும், அவன் நல்லா வந்தாலும் சரி அழிஞ்சாலும் சரி, எனக்கான ஃபிக்ஸ்டு இன்கமாக அவன் எனக்கு கொடுத்துட்டு போகிறான். இதே நான் அவனை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறேன். ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து நான் பார்த்தேன், அவனுக்கு நல்ல ஒரு மோட்டோ இருக்குது, ரன் பண்ணுவான்னு, அவனால் முடிஞ்சால் முடியும், நல்லா பண்ணுவான். அப்படின்ற பட்சத்தில் ஈக்விட்டினா என்ன அப்படின்னா, சரி 10 லட்ச ரூபா வா, 5 லட்ச ரூபா நான் உனக்கு கடனாக தரேன், 5 லட்ச ரூபா நான் உன் மேலேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், சரியா? 5 லட்ச ரூபாய்க்கு நீ வட்டியை மட்டும் கொடுத்துரு, மீதி 5 லட்சத்தை எவ்வளோ ஏர்னிங் வருதோ பாதி எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாட்டு ஓரம் உட்காந்துக்கலாம். ஏன்னா ஃப்ரெண்டு தான், கரெக்டாக? வெளியாளுக்கு நம்மளால் கொடுக்க முடியாது. இப்போ அந்த கம்பெனி க்ரோ ஆகி 10 வருஷத்தில் நீங்கள் எங்கேயோ போய் செட்டில் ஆகிட்டீங்க, சரியா? ஆன்சைட் கின்சைட் எங்கேயோ போய் செட்டில் ஆகிட்டீங்க. அவங்க ஃப்ரெண்டு இன்றைக்கி அதை ஒரு பெரிய சலூனாக ரன் பண்ணுறான். நீங்கள் வெறும் கடனாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா என்ன வரப்போகுது? ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்கள் கொடுத்த வட்டி மட்டும்தான் வந்திருக்கும். இதே நீங்கள் அதில் ஈக்விட்டியில், அது ஈக்விட்டினா என்ன மீனிங்னா, அதில் 50% இப்போ அது ஒருவேளை ஒரு கோடி ஏர்ன் பண்ணுச்சுன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணாமல் 50 லட்சத்தை வாங்கியிருக்கலாம். இதுதான் ஒரு பியூட்டி ஆஃப் இதை. நீங்கள் புரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா ஈக்விட்டிக்கும் டெப்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம, இப்போ நான் சொன்னேன், மொத்தமாகவும் கடனாக கொடுக்க தேவையில்ல, பாதி கடனாகவும் கொடுக்கலாம், பாதி ஈக்விட்டியாகவும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இந்த வித்தை உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா எனி சிச்சுவேஷன்ஸில் இப்போ என்ன பண்ணோம், இப்போ எக்கனாமிக் டர்மாயில் வரும்போது சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணோம், ஒரு வேளை நம்ம நிறைய கடன் கொடுத்து வச்சுருந்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இடத்துல அந்த பிஸ்னஸை ஈக்விட்டியாக இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு பிளானாக இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசலாம் சார். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஜென்ரலாக நம்ம அது எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக லைஃப்பில் வந்து தேவை. அது ட்ரேடிங் அப்படின்றத விட, இப்போ நான் இப்போ பைக்கில் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் ஸ்கூல் போகும்போது எனக்கு எந்த ஒரு தாட்டுமே வந்திருக்காது. காலேஜ் போகும்போது கண்ணை முடின்னு ஓட்டியிருப்பேன், இஷ்டமாக ஓட்டியிருப்பேன். இப்போது நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குன்ற பட்சத்தில் கேடிஎம் பைக்கே வாங்கினா கூட அதை 70க்கு மேலே நான் ஓட்ட மாட்டேன், ரைட்டா? ஏன் அப்படின்னா எனக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்குது. அந்த பயத்துக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துச்சுன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ ட்ரேடிங்கில் என்னவாக இருக்க போகுது, ட்ரேடிங்கோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ, நீங்கள் கோடியாக காசு வச்சுருக்க போகிறீங்க, ரைட்? எங்கே வேணால் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ஏன் வந்து லீகலுக்குள்ளே பண்ணணும்? ஏன்னா நாளைக்கு எதனா பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா லீகலாக ஃபேஸ் பண்ணி அட்லீஸ்ட் எதாவது ஃபைட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் லீகலான விஷயத்தில் இறங்குறோம். அதனால தான் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண சொல்கிறோம். ஸோ நீங்கள் கிரிப்டோவில் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா கிரிப்டோவில் பண்ணால் லீகல் அத்தாரிட்டிலாம் வேறு எங்கேயோ இருக்க போது நீங்கள் நம்மளால் போய் ஃபைட் பண்ண முடியாதுன்றது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துங்கன்னா ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இதுதான். இப்போ நீங்கள் 1 லட்ச ரூபா அந்த டேபிள் மேலே வைக்க போகிறேன், ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் என்னவாக இருக்க போகுது? இது எவ்வளோ, அதாவது ஒரு பேப்பர் டேபிள் இருந்தால் கூட எனக்கு என்ன தெரியும், உடஞ்சி கீழே வந்து தான் தரையில் தான் உழப்போகுது, அப்போ நான் எப்படியும் எடுத்துப்பேன். அப்போ அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ எவ்வளோ லூஸ் பண்ணலாம், இப்போ என்னால் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியும், அதை மட்டும்தான் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். இப்போ நான் வந்து கண்ணை மூடின்னு என் தெருவில் ஒன்றா பைக் ஓட்டலாம், ஏன்னா உந்தா கீழே தான் விழுவேன், ரைட்டா? அதுக்கு மேலே எனக்கு எதுவுமே ஆகாது. இதே அதை கண்ணை மூடின்னு என்னால் வந்து ஒரு என்ஹெச்லையோ ஜிஎஸ்டி ரோட்லையோ ஓட்ட முடியுமா? நான் சொல்லலாம் வண்டி இல்லைன்னு சொல்லலாம், காலங்காலத்தில் வண்டி வராதுன்னு சொல்லலாம். பட் ஆனால் பாசிபிலிட்டி தட் நான் ஊந்ததுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு வண்டியை வந்து ஏற்றிச்சுன்னா மொத்த ரிஸ்க்குமே போச்சு. ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு. இங்கே என்ன அப்படின்னா, நான் இப்படி நினச்சேன் ஆனால் நான் நினைக்கல. இப்போ ஆப்ஷனில் வரவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் சார், ஆனால் டபுள் ஆயிடுச்சு. என் ஃப்ரெண்டு
பேர் சொல்ல விரும்பல, நேற்று தான் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்துச்சு. அவர் நான் இன்வெஸ்டிங்காக நிறைய கூப்பிட்டேன். அவர் பார்ப்பார், அவர் மேபி என்னை திட்டுவார். நிறைய கூப்பிட்டேன். அவர் வந்து இல்லை நான் 2 lakhs earn பண்ணுறாரு, ஏய் மாதம் 10,000 ரூபா போடுறா அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லை அவ்வளோ ரிஸ்க்லாம் எனக்கு இப்போதைக்கு எடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னவர் நேற்று ஃபோன் பண்ணார். நான் ஆப்ஷனில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்டா, 2 லட்ச ரூபா போட்டேன், 9 லட்ச ரூபா வரைக்கும் ப்ராஃபிட் வந்துச்சு, சரிடா சூப்பர்ரா அப்படின்னா, இல்லை இப்போ போயிடுச்சு அப்படின்னாரு. இது என்ன குறிக்குது அப்படின்னா, இனிஷியலாக அவர் வந்து 10,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை மச்சி என்னால் முடியாதுன்னு சொன்னவர், யாரோ ஏதோ ஒன்று ட்ரிகர் பண்ணப்போ ஏதோ ஒன்று போட்டார், நல்லா வந்துருச்சு. சரியா, அங்கேயாச்சும் அந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா இதுக்கப்புறம் நான் வந்து 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே லூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா அந்த 10,000 ரூபாய்க்கு தான் முன்னாடி வலிச்சுது. ஆனால் 9 லட்ச ரூபா வந்தோடனே 9 லட்ச ரூபா விடுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்கல்ல. இன்றைக்கி திரும்பியும் அதே தான், திரும்பியும் ஒரு 20,000 ரூபா போடுறேன்னா இல்லை நான் ஆப்ஷன்லேயே கூட திரும்பி பண்ணிக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு ஒன்று கிளாரிட்டி வரும். ஸோ இதெல்லாம் தான் நீங்கள் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டாக பார்க்கணும். ஸோ அது புக்கில் எழுதுறதோ இல்லை அது ஒரு ஃபார்முலாவோ கிடையாது. உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக திருப்பி போட்டுருன்றதை புரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ஹவு டஸ் volatility impact option trading and how do you adapt to changing market dynamics? டு பி ஃப்ராங்க், இது ஆப்ஷன் உள்ள டீட்டெயில்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்ஷன் ப்ரைஸிங்கில் இப்போ எப்படி சொல்லலாம், தக்காளி விலை ஏன் ஏறுது அடிக்கடி? ஒரு பீரியடில் தக்காளி விலை, வெங்காய விலைலாம் ஏறுது இல்லை, ஏன் ஏறுது? டிமாண்ட் வந்து அதுக்கு எதனால் டிமாண்ட் வருது? மேபி வெதர் அந்த. ஸோ அந்த மாதிரி, அதாவது அதை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, இப்போ வந்து நம்ம ஒரு எக்கனாமிக் டேர்ம்ஸாக பற்றி பேசுகிறதோட நம்ம இதை வந்து அகெயின் 5th 6thலேயே வந்து நம்ம சயின்ஸாகவே படிச்சிட்டோம். இப்போ ஒரு வேரியபிள் வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல், டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்போ இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்னு அர்த்தம், இப்போ பெட்ரோல் விலை ஏறுதுன்னா ஆப்வியஸாக காய்கறி வரலாம் ஏறும். ஏன்னா அந்த பெட்ரோல் வச்சு தான் அதை வந்து கேரி பண்ணுறாங்க. ஸோ பெட்ரோல் விலை ஆப்வியஸாக ஏறினால எல்லாத்தோட ப்ரைஸும் ஏறப்போகுது. அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸில் நிறைய விஷயம் இருக்குது. இப்போ அந்த வாலட்டிலிட்டி அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, பெட்ரோல் விலை மாதிரியே தான், வாலட்டிலிட்டி ஏறுச்சுன்னா ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் ஏறும். நீங்கள் பையராக இருந்தால் அது உங்களுக்கு ஜாலி, நீங்கள் எங்கேயே செல் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அதுனா பிரச்சனை. ஸோ அந்த ஒரு புரிதலோட அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இப்போ அந்த மாதிரி வாலட்டிலிட்டி ஏறப்போகுது, வாலட்டிலிட்டி எப்படி ஏறும்? இப்போ என்ன பண்ணலாம், இப்போ எலெக்ஷன் வரப்போகுது ரைட்டா, எலெக்ஷன் வந்தாலே நான் என்ன வேணால் நடக்கும் கரெக்டாக. திடீர்னு வந்து அந்த இப்போ இந்த இருக்கிற கவர்மெண்ட் நல்லா வந்துச்சுன்னா ஓகே, மக்கள் வந்து பூரி படைஞ்சு ஓகே இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க சொல்லலாம். ஒரு வேளை சேஞ்ச் எதனா நடந்ததுன்னா என்ன இருக்கும், ஓகே இவ்வளோ நாள் இவங்க பில் பண்ண பாலிசியெல்லாம் எதனா மாறிடுமோ அப்படின்ற பட்சத்தில் பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸே வந்து காசை வெளில எடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி அதாவது என்னென்னா, நீங்கள் போய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டு அந்த மாதிரி பெரிய ஃபார்ம்லலாம் எதுவுமே யோசிக்காமல், சரியா, ஒரு காய் என்ன ஊற்றுனா இன்னொரு காய் என்ன வரும், அது ஏன் என்ன வருது எப்படி என்ன வருதுன்றதை தெரிஞ்சு புரிஞ்சு பண்ணிங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் இல்லை, ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்கும் பெட்டராக இருக்குன்ற ஆஸ்பெக்டில் வந்து எனி ஃபேக்டர். ஏன்னா இப்போ வாலட்டிலிட்டி ஏற போகுதுன்னா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், வாலட்டிலிட்டி இப்போ பெட்ரோல் ப்ரைஸ் ஏற போகுதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? முன்னாடி தேவையான ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி வாங்கி வச்சுப்பீங்களா, ஏன்னா ஏற போகுதுன்னு தெரியுது. அந்த சாதாரண ஒரு சமயோத புத்தின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, காமன் சென்ஸ்ன்னு இருந்தால் போதும், எல்லாத்தையுமே நம்ம ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிடலாம். எதை பற்றியும் யோசிக்கவே தேவையில்லை, பயப்படவும் தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு சார். So, how has the landscape of financial planning evolved in India, and what emerging trends should individuals be aware of? Yeah, as far as financial planning is concerned, India la vandu by latest survey vandu the amount of financial planners available for the entire population vandu romba low. For example, ipo retirement survey எல்லாம் எடுத்து பார்த்தாங்க, அதில் வந்து India is one of the country with least importance to retirement planning. That is one important thing. And most of the parents வந்து பார்த்தீங்கன்னா children education goal, because nowadays பார்த்தீங்கன்னா they are looking at specialized courses, something on AI, something on aeronautical engineering, something on defense engineering. இதெல்லாம் வந்து எல்லாருமே they are sending kids to abroad, US, UK அது மாதிரி பண்ணுறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, அப்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, they are only going for a educational loan, or because the cost of that course is very high added to the உங்களுக்கு போர்டிங் அண்ட் லாட்ஜிங் ஃபீஸ்லாம் இருக்குது. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து 3 years 5 years இருக்கும்போது அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு பிளான் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து யூஜிக்கும் பிஜிக்கும் இப்போயே நீங்கள் கார்பஸ் ஜென்ரேட் பண்ணினீங்கன்னா, சேவ் பண்ணிங்கன்னா, லாங் டேர்ம் கோலுக்கு பிளான் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர். பட் இந்தியாவில் வந்து ப்ரொடாமினென்ட்லி வந்து அவேர்னஸ் லெவல் இந்த லாஸ்ட் 3 years has gone up. People started taking financial planning for their retirement, for their children education, but compared to the world averages it is much lower. ஏன்னா as I previously told you, Indians are a very good savers, but they are not a great investors. They have been saving by putting money in PPF for long,
by buying LIC policies for 20 year and 25 year at 6% return. இது மாதிரிலாம் அவங்க பண்ணியிருக்காங்களே தவிர அவங்க வந்து growth oriented assetsல இன்வெஸ்ட் பண்ணல. ஏன்னா அதனோட புரிதல் இல்லை. சி ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் இந்த ஃபினான்ஷியல் பிளானிங், எஜுகேஷன், ஸ்டாக் மார்க்கெட் இதை வந்து அப் டு +2 வரலும் யாருமே வந்து ஸ்கூலில் கரெக்டாக படிக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து அதனுடைய புரிதல் வந்து சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப கம்மி. காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் வாட் இஸ் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி அண்ட் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ரிவ்யூஸ். அதனால் வந்து திஸ் ரிக்வயர்ஸ் எஜுகேஷனல் சேஞ்ச் இன் தி பாலிசிஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா இது வந்து ஸ்கூல் டைம்லேயே வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். 1996 நிப்பான் இந்தியா க்ரோத் ஃபண்ட்னு ஒன்று வந்தது இந்தியாவில். அப்போ வந்து அதனுடைய NAV வந்து 10 rupees. அதில் சில பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து ஒரு 20 years, அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து 26 years ஆகிருக்கு. அதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண இதுவரையும் யாரெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்டட் அவங்க வந்து எந்த சேஞ்சுமே பண்ணலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம்லேருந்து இந்த அது வந்து அந்த டைமில் 1 lakh போடுறவங்க வந்து இன்றைக்கி அதனுடைய வேல்யூ வந்து 2.25 crore. ஓகே, that is the power of compounding. I don't have to say anything beyond that to understand about the power of compounding and majority without any tax. அதில் வந்து மொத்தம் 3 பேர் தான் வந்து they have stayed invested. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் இறந்துட்டாங்க. ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த பாண்ட் எங்கே வச்சுருக்கேன்னு தெரியல. அதை வந்து கம்பெனி ரியலைஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் தட் மக்களுக்கு வந்து அந்த லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பற்றினுடைய புரிதல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதை தான் வந்து we are trying to help them, educate them and make them stay invested so that they can have a wonderful financial life. ஸோ கரண்ட்லி வந்து அதனுடைய பிளானிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. பட் திங்ஸ் ஆர் மேக்கிங் குட் சேஞ்ச் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த சோஷியல் மீடியா சேனல்ஸ், யூடியூப் அண்ட் Facebook, LinkedIn and other things. People's awareness levels have come up and the participation in capital market has also gone up in the last 3 years. And thanks to mutual fund Sahi Hai campaign, thanks to stock market returns, thanks to globalization, thanks to India's GDP, so many factors we can say. The next question is, what factors should an investor consider when selecting a mutual fund? In selecting a mutual fund, first thing is that you need to look at the long-term track record of the company, how it has done, what are all the process it is following, what is the vintage of the fund manager, and how long the fund is in existence. And if they have different investment style, whether they have growth style, they have value style, they have a combination of all the styles, and what is the result of investors who have stayed invested. இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அவைலபிள் இன் த பப்ளிக் டொமைன். ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டுடைய ஃபேக்ட் ஷீட் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ஸ்கீம்னுடைய கம்ப்ளீட் போர்ட்ஃபோலியோ, அதனுடைய ஷார்ப் ரேஷியோ, அதனுடைய பீட்டா, இது மாதிரி டெக்னிக்கல் டேட்டாஸும் இருக்கும், அதனுடைய அசெட்ஸ் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும், அதனுடைய ரிட்டர்ன் வந்து 1 year, 3 year, 5 year, 10 year, 15 years ஃப்ரம் இன்செப்ஷன், அந்த டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து ஒரு ஃபேக்ட் ஷீட்டில் இருக்கும். யார் இந்த ஃபண்டை மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எவ்வளோ வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இந்த ஃபண்டு இண்டெக்ஸை எவ்வளோ வருஷமாக அது பீட் பண்ணியிருக்கு, வாட் இஸ் த ரிலேட்டிவ் அவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ், வாட் இஸ் த ஆல்ஃபா, இது மாதிரி எல்லா டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபேக்ட் ஷீட்டை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு படித்தாவே யூ வில் கெட் டு நோ டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் அபவுட் தி கம்பெனி. பட் யூ நீட் டு ஹவ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் நாலேஜ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட்ஸ் இன் அ பெட்டர் வே. இந்த கொஸ்டினை நான் ரீஃப்ரேஸ் பண்ணோன்னா, இப்போ நான் 2 ஃபண்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆஸ் அ ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டராக 2 ஃபண்டு நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த 2 ஃபண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது. எதில் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும், ரிட்டர்ன் வைஸ் நல்லா இருக்குது, ஆனால் எதில் போடணும் அப்படின்னா ஆஸ் அ இன்வெஸ்டராக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு ஏஎம், இந்த ஃபண்டு எவ்வளோ இருக்குது, பெட்டர் த ஏஎம், அதுதான் ஃபஸ்ட் சாய்ஸு. இன்னொன்று எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ. இப்போ இது 2மே பெட்டராக இருக்க பட்சத்தில் அந்த ஃபண்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னா எவ்வளோ அவங்க கம்மி எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த ஃபண்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏஎம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரொவைடட் நீங்கள் 2மே செலக்ட் பண்ணுறீங்க, 2மே பெட்டராக இருக்குது, எதை சூஸ் பண்ண தெரியலன்ற பட்சத்தில் ஏஎம்மையும் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோவும் ஆஸ் அ என்ன ஒரு நெகோசியேஷன் ஃபேக்டராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏஎம் இஸ் அ ஃபேக்டர், பட் தட் இஸ் நாட் த ஒன்லி ஃபேக்டர். ஏன்னா நீங்கள் வந்து டு கோ டீப் இன் டு தட் யூ நீட் டு லுக் அட் த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். மார்க்கெட் ஃபாலோ ஆகும்போது இந்த ஃபண்ட் எவ்வளோ தூரம் ஃபாலோ ஆகுது, மார்க்கெட் ரைஸ் ஆகும்போது இந்த ஃபண்ட் எவ்வளோ தூரம் ரைஸ் ஆகுது, அந்த மாதிரி டீவியேஷனும் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பீட்டா வந்து 1 கீழே இருக்கா, மார்க்கெட் சேர்ந்து போகும்போது அதே உள்ளருக்கு போயிட்டுருக்கா, இல்லை அதோட கீழே விழுதா, அதோட மேலே
போதும் அதுன்றதையும் நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ there are some technical details which you need to, it's not something like practically only looking at the expense ratio or AUM, because AUM is on the past. When you are going to invest, you are going to invest for the future. Past return will only come for the investor who have stayed investor. Somebody who is coming now, they need to understand the trends, the new portfolio, what is the amount of diversification, how the fund manager is positioning, what is the active share னு சொல்லுவோம். அதாவது இண்டெக்ஸ்ல இருந்து இது எவ்வளோ தூரம் டீவியேட் ஆயிருக்கு, இண்டெக்ஸே ரெப்ளிகேட் பண்ணா. அதாவது இப்போ பிஎஸ்சி நிஃப்டின்னு எடுத்துவாங்க, நிஃப்டி 15ன்னா அந்த 50 ஸ்டாக்ஸில் அதே 50 ஸ்டாக்ஸ் இருக்கா, இல்லை அந்த இதில் வந்து நிஃப்டியோட நிறைய வேரியேஷன் இருக்கான்றதையும் பார்க்கணும். ஸோ இட் ரிக்வயர்ஸ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் வேரியஸ் திங்ஸ். ஸோ இட் cannot be as blind like an AUM or ரெண்டு பெஸ்ட் ஃபண்டா இருக்கு, அதுல நீங்க எது பெஸ்ட் சூஸ் ஆமா, பண்ணனும்ன்ற அந்த பட்சத்துல பெஸ்ட் ஃபண்டானோ அதனுடைய விண்டேஜும் பார்க்கணும், அதனுடைய இதுவும் பார்க்கணும், டவுன் சைட் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சார் சொல்ற மாதிரி நான் பெருசா டெக்னிக்கலா இறங்க மாட்டேன். பட் நான் என்ன யோசிப்பேன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். நான் படித்ததை வந்து நான் ஒரு பாயிண்டாக சொல்லணும், ஒரு ஃபேக்ட் ஷீட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா மியூச்சுவல் ஃபண்டையும் எடுத்து லிஸ்ட் பண்ணுவோம். ரைட், அதில் ஜஸ்ட் 20% தான் இண்டெக்ஸை பீட் பண்ணியிருக்க ஃபண்டு. அக்ரியா இல்லையான்ற ஃபேக்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கினீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒன்றும் பெருசாலாம் தேவையில்லை. இண்டெக்ஸில் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணால் கூட போதும், மியூச்சுவல் ஃபண்டாக கூட இருந்துட்டு போட்டோம், இண்டெக்ஸில் பண்ணால் கூட போதும். ஏன் அப்படின்னா அது பின்னாடி ஓடி என்னால் ஜெயிக்க முடியலன்னா கூட அது மேலே ஏரியா குறைஞ்சிக்கிட்டா போதும். பட் லாஸ்ட் 1 இயர்ல மோர் தென் 80% இல்ல லாஸ்ட் 1 இயர்ன்றது லாஸ்ட் 3 months கிட்ட நீங்க தூக்கிட்டீங்கன்னா லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் லாஸ்ட் 15 இயர்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். லாஸ்ட் 3 months ஓட இல்ல லாஸ்ட் 3 months கிட்ட நான் எடுத்துட்டு 10 years and 15 years large cap, mid cap, multi cap, flexi cap has delivered more than 75% has generated alpha. So நீங்க லாங் டர்ம்லயும் பீட் பண்ணிருக்கீங்க. லாங் டர்ம்ல டூரிங் ஷார்ட் டர்ம்ல உங்களுக்கு அந்த சேஞ்சஸ் இருக்குமே தவிர predominantly in long term active fund managers have created alpha and India has got so much of opportunities to generate much fund. அந்த விஷயத்தில் நான் வந்து நோ டிஸ்அக்ரிமெண்ட். நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா இப்போ நானே இருக்கேன்னா நான் ஒரு லேமானா தான் நான் இந்த மார்க்கெட்டை பார்க்குறேன், நான் அப்படி தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். ஏன் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த இவ்வளோ பேர் பீட் பண்ண முடியலன்னா இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்கிறேன், நம்ம வேற எங்கேயும் வெளியிலலாம் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லல. ஏன்னா ஆல் ஆர் கம்பீட்டிங் அகேன்ஸ்ட் இட். எல்லாம் பிரில்லியன்ட் மைண்ட்ஸ் தான், ஐஐடிலேருந்து வந்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா. பட் என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து அதுதான் பியூட்டி. ஸோ மார்க்கெட்டில் ஒரு சேயிங் இருக்குது, இஃப் யூ ஆர் அன் ஆவரேஜ் ஐக்யூ பிளேயர் வித் டிசிப்ளின் அண்ட் பேஷன்ஸ் யூ கேன் பீட் அவுட் த ஸ்மார்ட்டஸ்ட் இன் த இண்டஸ்ட்ரி. True. So what advice do you give for the individual who will start the journey of investing? Always the best day to start is today. அதை மட்டும் நல்லா நினைச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் எஸ்டர்டே இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் அது முடிஞ்சு போச்சு. இன்றைக்கி அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து as soon as you get your first salary you should start. Compounding will do magic for you. As simple as that. என்ன கேட்டிங்கன்னா ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி தான் கோல் வந்து இருக்கணும். சரியா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் சேலரி வாங்குறீங்க, ஆசை எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு பைக் வாங்கணும், ஒரு கால் வாங்கணும், அதை நான் வந்து சேர்த்து பேங்க்லேயே வச்சுக்க போகிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி 4 லட்ச ரூபா இருக்குது, ஒருவேளை 5 வருஷம் கழிச்சு நான் அதை வாங்கும்போது 5 லட்ச ரூபா கூட அந்த கார் இருக்கலாம். அப்போ நம்ம எனக்கு அந்த 4 லட்ச ரூபா எப்படி சேர்க்கணும் அப்படின்னா இன்வெஸ்டிங் உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. ஈக்விட்டி இன்வெஸ்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வேறு எந்த இன்வெஸ்டிங்காக இருந்தாலும் சரி. அதாவது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு காமன் சென்ஸோடு தெரிஞ்சதுன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக 2 வருஷத்தில் என்ன நடந்துச்சு, வந்தே பாரத் ட்ரெயின் வந்துச்சு, ரைட்டா? ஸோ அந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயினுக்காக என்ன நடக்கும், அது ரிலேட்டட் பிஸ்னஸ் எல்லாமே நல்லா போகும். அதுக்கப்புறம் ஐஎஸ்ஆர்ஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லான்ச் பண்ணிச்சு, நல்லா பேர் எடுத்துச்சு. இந்த 2 இன்ஸ்டன்ஸ் மட்டுமே வச்சிங்களேன். இதை மட்டும் பிலீவ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 1000 ரூபாய், அது ஐஎஸ்ஆர்ஓ மேலே நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல, அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுற பிடிசி இண்டஸ்ட்ரீஸு இல்லை ஹெச்ஏஎல், நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ நம்ம சும்மா கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் வருது. இப்போ என்ன சொல்லலாம், இப்போ ரயில்வே தீம் எடுத்துருந்தீங்கன்னா ரயில்வே ரிலேட்டட் வேகன் க்ரியேட் பண்ணுற கம்பெனி, இல்லைனா ரயில்வே ஃபினான்ஸு, இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு 1000 ரூபா போட்டிருந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அதெல்லாம் 30 ரூபா இருந்துச்சு, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 300 ரூபா இருக்குது. நீங்கள் ஒரு 10,000 ரூபா போட்டிருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அது 1 லட்ச ரூபா வந்துருக்கும். ஸோ ஆப்வியஸாக நீங்கள் பைக் வாங்கணும்னு வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சேர்த்து வச்சதை சீக்கிரமாகவே அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பொருளாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குன்றதுனால கண்டிப்பாக. ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களோட பயத்தெல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க, ரெகுலர் இன்வெஸ்டராக இருங்க. ஒரு கோலை அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு அகெயின் பேஷன்ஸு, உங்களோட டிசிப்ளின் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். சரியா, நீங்கள் அதை கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ஒன் வே ஆர் த அதர் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் மினிமம் 3 இயர்ஸ் நீங்கள் ஸ்டே இருந்தால் பண்ணாலும் கூட போதும். உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மார்க்கெட் வந்து அலாதியாக கொடுக்கும் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டோட என்னோடய பாயிண்ட் வந்து நான் முடிச்சு. Okay, thank you, sir. So we have come to the end of the session.
So thank you for sharing your knowledge, sir, on mutual funds, on technical analysis. Thank you, sir. Thank you, sir.